attainable. But if we chase perfection, we can catch excellence. Good evening to all. Mistakes and failures are the steps to victory. So don't be afraid of falling. Do it yourself. Learn from your mistakes and just move on. IEEE SB SJCET Palai is providing you all an opportunity to dive into the world of augmented reality and virtual reality. With utmost pleasure, I invite you all to Technista 2022 on behalf of IEEE SB SJCET. We are honored and privileged to welcome our speaker for the day, Mr. Shyam Pradeep Alil, who has completed his BTech degree from Government Engineering College, Thrissur, and he is the co-founder and Chief Technology Officer of Infusory. He has been the technical coordinator and the chairman of IEEE SB GEC Thrissur. He has won several awards like TCS Best Student Project Award, Student Volunteer Award, Infocom Future Leadership Award, and so. Thank you so much, sir, for joining with us today. Before we begin, I would like to remind our audience that we shall have an interactive session at the end of the talk. So if you have any questions, please do drop it in the comment section below. For the welcome address, I would like to invite Nivedita PM, Vice Chair IEEE SB SJCET. Thank you, Reena. A very warm good evening to one and all present here. At first, let me thank each and every one of you for joining today's talk session. I, Nivedita PM, Vice Chair, IEEE SB SJCET, has immense pleasure in welcoming you all to the session today. IEEE SJCET, as part of Technista, is conducting today's talk session on the topic Introduction to AR and VR. We are really glad to have Mr. Shyam Pradeep Alil, co-founder and COO Infusory, for handling today's session. A warm welcome to you, sir. Now, I would like to invite Dr. Arun P., Branch Counselor, IEEE SJCET, for today's session. And also, I again welcome all the others who have joined the session today. So, without further delay, we'll turn the time over to you. Over to you, sir. Thank you, Nivedita. So, good evening, all. So, let me share my screen. I hope my presentation is visible, right? Yes, sir. Okay, thank you. So, good evening, all. Welcome to the world of augmented and virtual reality. Myself, Shyam Pradeep Alil. I am the Chief Operations Officer of Infusory Future Tech Labs. I hope everybody can understand Malayalam, right? So, let's start with the virtual reality. So, ഇതിനു മുമ്പ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? You can unmute and speak. Any idea about virtual reality? I am not getting any response. So you can unmute and speak. I can see the messages. That's why. Hello. Okay, let's check what virtual reality is. So virtual reality is actually a computer generated world. It's created with the help of computer graphics. And virtual reality works in a way how our eye works. If you watch an object through both of our eyes separately, like by closing the right eye, look through the left eye, and repeat the same with the right eye, it just seems different. Our both eyes sees the same object in different perspective. When these visuals got combined with the brain, we can get a three-dimensional view of the object. If we lose the sight of one eye, we lose the three-dimensional view of that object.
That's how the virtual reality works. There will be two lenses in the virtual reality in which the same visuals are projected in the two lenses or glass. And when the two lenses, visuals in the two lenses are combined with the help of our brain, it looks like a 3D world. And it requires a headset, like a headset or goggles, to experience the virtual world. And there are also sensors. Suppose we want to see the Taj Mahal without traveling, sitting inside our home. We can use virtual reality headset. We can put on virtual reality headset and we can walk through the compound of Taj Mahal, monuments, etc. And if we turn to the right side wearing the virtual reality headset, the sensors in the headset will detect the motion and shows the visuals on the left. And if we look down, the sensors will shows the visuals in the on the down, like that. So if when we are enjoying the virtual reality, we are cut from the real world. ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് മൂവി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ മെട്രിക്സ് മൂവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹീറോയിൻ ഒരു വേൾഡിലേക്ക് പോണതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഇത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി കെമിസ്ട്രി ലാബാണ്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേഴ്സീവ് ടെക്നോളജിയാണ്. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെച്ചിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ലാബ്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിമിങ്, എല്ലാവർക്കും ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേഴ്സീവ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആ ഗെയിമിലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിംസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ എന്നാണ് പറയുക. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂവിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി റോളർ കോസ്റ്റർ, ഇതും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെക് ഫസ്റ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കറിയാം, സ്ഥിരം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി റോളർ കോസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലേഡി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി റോളർ കോസ്റ്റർ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി റോളർ കോസ്റ്റർ മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ സിമുലേറ്റർ, മെക്കാനിക്കൽ സിമുലേറ്ററിന്റെ മുകളിലാണ് ആ ലേഡി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോളർ കോസ്റ്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സിമുലേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയൽ റോളർ കോസ്റ്ററിൽ പോയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. സോ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പോപ്പുലർ ആവാൻ കാരണം ഒരു ഗെയിമാണ്. ആ ഗെയിമിന്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. പോക്കിമോൻ ഗോ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ. അപ്പൊ പോക്കിമോൻ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം വഴിയാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി മുമ്പും വേൾഡ് വൈഡ് ഫേമസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത്രയും ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം പോക്കിമോൻ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിന്റെ വരവോടുകൂടിയാണ്. അപ്പൊ അറിയാത്തവർക്ക് എന്താണ് ആ ഗെയിം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. പോക്കിമോൻ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, അതായത് അതില് ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ ആ പോക്കിമോന്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലത്തെ പല കോർണറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പബ്ലിക് പ്ലേസസ്, പാർക്ക്, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോക്കിമോൻസിനെ വിസിബിൾ ആവും. പോക്കിമോൻസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യലാണ് ഗെയിം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഒരു റെവല്യൂഷൻ സൃഷ്ടിച്ച ഗെയിമാണ്. ബട്ട് അത് ഒരു ബാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി. കാരണം കിഡ്സ് ഒക്കെ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ഗെയിം ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. സോ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തു. ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക്, റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇമേജ് ആവാം, വീഡിയോ ആവാം, 3D ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം, എന്തും ആവാം. കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തും റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ആക്ച്വലി ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് റിയൽ വേൾഡ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിംപ്ലി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഗോഗിൾസ് വേണം. പക്ഷെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ ധാരാളമാണ്. മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ജിയോ ഒക്കെ പുതിയ ഗ്ലാസ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഗ്ലാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇതിലാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുക്കിലത്തെ ഇമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ഇമേജ് ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ഹാർട്ടിന്റെ എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹാർട്ടിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വരുന്നത്. സോ ഇനി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഗൂഗിൾ കാർബോർഡ്. സോ ഗൂഗിൾ കാർബോർഡ് ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ്. ഗൂഗിൾ കാർബോർഡിന് 2 ലെൻസ് ഇതുപോലെ കാണാം നമുക്ക്. ഈ 2 ലെൻസിലേക്ക് സെയിം വിഷ്വൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ സെയിം വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. ആ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോൺ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല ഈ ഗൂഗിൾ കാർഡ്ബോർഡിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ആപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ 2 ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് 3D വേൾഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. ആൻഡ് ഇതൊരു DIY ഗ്ലാസ് ആണ്. അതായത് നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. നമുക്ക് തന്നെ അത് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വെർഷനാണ് ഈ അടിയിൽ കാണുന്നത്. ഇതിന് പറയുന്നതാണ് VR ബോക്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ് VR ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രൊലോങ്ഡ് യൂസിന് സാധിക്കില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കണ്ണ് സ്ട്രെയിൻ ആവും. പിന്നെ അത് മൊബൈലിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രേഡ് VR ഹെഡ്സെറ്റിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഹെഡ്സെറ്റാണ് പ്രൊഫഷണലി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഈ ഫസ്റ്റ് വന്നതാണ് HTC Vive. അപ്പൊ HTC Viveന് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിന് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഹെഡ് മൗണ്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ HMD എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ HMDക്ക് 2 കൺട്രോളേഴ്സും ഉണ്ട്. ഈ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫങ്ഷൻസ് വെർച്വൽ വേൾഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന 2 റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബോക്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സ് എന്നാണ്. ബേസിക്കലി ഈ കൺട്രോളേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് ഒക്കുലസ് റിഫ്റ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുലസ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ജയന്റിന്റെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡ് ആണ്. അത് ഏതാണ് ആ കമ്പനി? മേറ്റ. ഹലോ, ചേട്ടാ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ, എന്താ പറഞ്ഞത്? മേറ്റ. ഓക്കെ, മെറ്റ, ഫേസ്ബുക്ക്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സബ് ബ്രാൻഡാണ്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മെറ്റ. മെറ്റയുടെ AR/VR ഡിവിഷനാണ് ഒക്കുലസ്. അപ്പൊ ഒക്കുലസ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് VR ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പൊ ഒക്കുലസിന്റെ റിഫ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീരീസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് ഒക്കുലസ് റിഫ്റ്റ്.
ഒക്കുലസ് റിഫ്റ്റ് HTC വൈബ് പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു വയേർഡ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ മാത്രമുള്ളൂ, ബട്ട് പ്രോസസ്സറോ മെമ്മറിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യണം HTC വൈബിലും ഒക്കുലസ് റിഫ്റ്റിലും എല്ലാം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് PC യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ആപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പ് വിൻഡോസ് 10 നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വിൻഡോസ് ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാംസങ്, ഡെല്ല്, ഏസർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 5 കമ്പനികൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതും ഒക്കുലസ് റിഫ്റ്റിന് സിമിലർ ആണ്. നേരത്തെ കണ്ട 2 ഹെഡ്സെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ 3 ഹെഡ്സെറ്റ് എല്ലാം PC അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വേണം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ബട്ട് അത് PCയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ്സെറ്റിനാണ് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇതിലിന്റെ ഇന്റേണലി ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും, പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും, സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും, മെമ്മറി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒക്കുലസ് ഗോയും ഒക്കുലസ് ക്വസ്റ്റും. ഒക്കുലസ് ഗോ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഒക്കുലസ് ക്വസ്റ്റ് 2 ആണ് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഒക്കുലസ് ഗോന്ന് ഒരു കൺട്രോളറാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു കൺട്രോളറിന് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഉള്ളത്. 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആംഗിളില് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ DOF എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഒക്കുലസ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് 6 ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒക്കുലസ് ക്വസ്റ്റില് നമുക്കൊരു 6 ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടൊരു 6 ക്യാമറ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്യാമറാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു റൂമിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒക്കുലസ് ക്വസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റൂം മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ റൂമിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ റൂമിന്റെ ബൗണ്ടറീസിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അലർട്ട് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ കൺട്രോളേഴ്സും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാമറാസ് വഴിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു AR ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹോളോലെൻസ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹോളോലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിമോട്ട് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അമേരിക്കയിലാണ്, അതിന് പ്ലാന്റ് ജപ്പാനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ജപ്പാനിലുള്ള പ്ലാന്റിൽ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് വരികയാണ്. സപ്പോസ് ഒരു മെഷീൻ ഫെയിലിയർ ആയി, അപ്പൊ അത് റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെർട്സ് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ആ മെഷീൻ ഫെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതായത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലുള്ള ആ വർക്കേഴ്സ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കും. ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള എക്സ്പെർട്സ് സ്കൈപ്പ് വഴി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് ഭാഗമാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതെല്ലാം 3D അനോട്ടേഷൻ വഴി അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അപ്പൊ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹോളോലെൻസ് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച ഒരു ലെൻസാണ് മാജിക് ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. മാജിക് ലീപ്പും ഇതേപോലെ ഓവർലേസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അയൺമാൻ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വന്നെ കാണാം. അതെല്ലാം ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിൽ ഈ ലെൻസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിക്കും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്കും വർക്ക് ആവുന്ന ഡിവൈസുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ കുറെ അധികം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിറ്റി ഗെയിം എഞ്ചിൻ, അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ, ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ. ഇതിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ യൂണിറ്റി ഗെയിം എഞ്ചിൻ ആണ്. യൂണിറ്റി ഗെയിം എഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അതായത് ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, iOS ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ വിൻഡോസ് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, ലിനക്സ് ആപ്പ്, അങ്ങനെ പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള ആപ്സ് ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ യൂണിറ്റി ഗെയിം എഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത.
ഇതാണ് യൂണിറ്റി ഗെയിം എഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് സെന്ററിൽ കാണുന്നതാണ് 3D മോഡൽസ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് C# സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ്. C# എന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സി അറിയെങ്കിൽ, സിയുടെ ബേസിക്സ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് C# പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് കൂടുതൽ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ കമാൻഡ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ രീതിയും എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത. ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് 3D ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റേഴ്സ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ഗെയിം എൻവയറമെന്റ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഗെയിം എൻവയറമെന്റിൽ ഒരു വീടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡോ ഉണ്ട്, മൗണ്ടൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമില്ലാത്ത നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ബട്ട് യൂണിറ്റിയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കുറെ അധികം അസറ്റ്സ് കിട്ടും. അത് ടെസ്റ്റേഴ്സ്, അസറ്റ്സ്, 3D മോഡൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രത്യേകത C# കോഡിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ C#, അതായത് കോഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് അറിയണവർക്ക് C# കോഡിംഗ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിങ് തന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, വിൻഡോസ് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, iOS ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് യൂണിറ്റി യൂസർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ കൊച്ചി യൂണിറ്റി യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രം യൂണിറ്റി യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഡെവലപ്പറുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ യൂസർ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ അംഗമായിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ യുണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺഫറൻസും യൂണിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു വട്ടത്തെ കോൺഫറൻസ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ യൂണിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അസറ്റ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ 3D മോഡലിംഗ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസറ്റ്സ് യൂണിറ്റിയുടെ തന്നെ അസറ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് ആവശ്യമാണ്. കാരണം വെറുതെ നമുക്ക് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് കിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ അധികം SDKs ഉണ്ട്. SDK ലിസ്റ്റ് ഓരോ ദിവസം തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള കുറച്ച് SDKs ആണ് യുഫോറിയ, ECAR, ഗൂഗിൾ AR കോർ. ഗൂഗിൾ AR കോർ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചില ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറയും ഗൂഗിൾ AR കോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന്. പിന്നെ ആപ്പിൾ AR കിറ്റ്, വിക്കിറ്റ്യൂഡ്, കുഡാൻ, എയ്ത്ത്വാൾ, ഇതൊക്കെ പല പല SDKs ആണ്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അത് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്പാർക്ക് AR. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പാർക്ക് AR ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫേം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ക്രാക്കർ ഫ്രീ ദീപാവലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, എന്താണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ വരാന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിലാണ്. അതായത് ട്രെയിനിങ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകളാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം ഇല്ല, അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് സെക്ടറിലത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടറിലത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സിനാരിയോ ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഇടണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സേഫ്റ്റി എൻഷുർഡ് ആയി, അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോ ഒക്കുലസ് പോലത്തെ ഹെഡ്സെറ്റുകളിൽ നമുക്ക് കൺട്രോളർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹാൻഡ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലേൺ ഫ്രം മിസ്റ്റേക്സ്, ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഓയിൽ റിഗ്സ്, അതായത് എണ്ണഖനികളിൽ അവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്ഫോടനങ്ങളും അതേപോലെ ഫയർ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നോർമൽ രീതികൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ ഏതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. അപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു വെർച്വൽ റൂമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത്, അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും കൂടി വെർച്വൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരേ വേൾഡിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പൊ മെറ്റാവേഴ്സ് പോലെ. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ടീമായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആവാതെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെബിനാർ എടുക്കണ്ടേ, എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണ്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലാണ് ഈ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ട്രെയിനിങ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ശ്രദ്ധിച്ചു, ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്, എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്ക് കിട്ടും. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അനലിറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ ആ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അത് എത്രത്തോളം ഇപ്പോ ആ സ്റ്റുഡന്റ് പഠിച്ചു എന്നതിലാണ് കാര്യം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. എത്രാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ആ സ്റ്റുഡന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ജോബ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത്, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പൊ HR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പകരം നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് ത്രൂ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് തരും. ആ ഹെഡ്സെറ്റിൽ ആ കമ്പനിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സിനാറിയോസും ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ജോബിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ എല്ലാം ഒരു ഗെയിമായിട്ട് മാറും. ഇതിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ ഗെയിം ലെവൽസ് ആയിട്ട് മാറും. എല്ലാവർക്കും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, സോ എല്ലാം ഗെയിമിഫൈ ആവും. സോ ട്രെയിനിങ് അല്ലാതെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടോപ്പ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇനിയുള്ള ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. 10 amazing uses for virtual reality. Number 10. ഓഡിയോ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? Audible. 10 amazing uses for virtual reality. Number 10. Space exploration. NASA have launched a new initiative, the Mars 2030 program, which aims to use virtual reality to simulate life on the red planet. Simulations have always been the most accurate way for trainee astronauts to understand the environments they could face, and the growth of affordable virtual reality equipment could help expand this experience beyond NASA employees. Anyone with access to VR headsets like the Oculus Rift or Google Cardboard may soon be able to virtually explore the Moon, Mars, or outer space from the comfort of their own living room. Number 9.
Surgery. Surgery is incredibly complicated, requiring several years of high-intensity training. Virtual reality could therefore revolutionize the industry, as it would allow students to practice procedures in a controlled and safe environment. For example, in April 2016, Dr. Shafi Ahmed performed an operation on a cancer patient that was filmed in full 360 degrees, so medical students worldwide could watch as if through his eyes. Virtual reality is also useful for experimenting with new surgical techniques, as pioneering surgeons could investigate the merits of a new procedure without having to experiment on living patients. Number 8. Military. Approximately 1 in 20 military deaths occur during training procedures. It is therefore essential for soldiers to be able to receive the experience and education they require, but in a safe environment. That's where virtual reality comes in. As a supplement to actual military training, the technology offers simulations of exercises and combat environments. It records how well a soldier is performing and gives them feedback on how their decisions and reactions could be improved. It is also useful for flight simulation to improve Air Force training. Number 7. Tourism. Imagine being able to visit the Louvre in Paris, the Acropolis in Athens, and the Smithsonian in Washington, all in the same day. Well, virtual reality is very close to making that possible. Virtual tourism is an intensely growing market. A number of museums, like the British Museum in London, have collaborated with developers to create specific virtual spaces. These are areas of the museum which have been filmed from all angles, so online visitors can look around at the exhibits from the comfort of their own homes. Virtual reality can also allow history enthusiasts to walk around reconstructions of ancient civilizations, like Pompeii. Number 6. Film. In 2015, at the Sundance Film Festival in Utah, filmmakers premiered an innovative new medium, interactive film viewing. Using virtual reality technology, viewers are able to see through the eyes of the characters and look around the scenes as if they were actually there. Since then, the world's first virtual reality cinema has opened up in Amsterdam. The cinema is installed with swivel chairs, so you can spin around and catch the action from a different angle. Number 5. Sport. Virtual reality offers a number of possibilities for both viewers and players of sports. Already, sporting events are being filmed with 360-degree cameras, which provide audiences with a viewing experience as though they were actually on the pitch. The use of the technology to help players, however, is still a bit more experimental. In 2014, before the Soccer World Cup in Brazil, the Netherlands team introduced virtual reality into their training sessions. Sessions would be recorded, and then, using virtual reality headsets, players could relive their performances and evaluate the decisions open to them at specific moments. Number 4. Crime scene investigation. In December 2014, researchers from the University of Zurich looked into virtual reality's potential for crime investigation. They suggested that 3D computer reconstructions would be invaluable tools for detectives, who would be able to safely survey scenes even after they have been closed for investigation, without the risk of contaminating evidence. Another advantage is that virtual reality would allow juries to observe a crime scene in greater detail than they would be able to using photographs alone. It is hoped that by 2020, this technology will be widely used in the investigations for a variety of crimes. Number 3. Therapy. Recovery from a stroke or brain injury can be a long and laborious process, which can cost over $150,000 a year. Immersive virtual reality therapy is a new form of rehabilitation. It involves patients walking on a treadmill, wearing a headset that shows them relaxing and familiar scenes. Initial tests by biotechnology company MindMaze show that virtual reality therapy enables individuals to regain motor and cognitive function faster than with conventional physical therapy. This is because patients are treated in a safe, controlled, and anxiety-free environment. Number 2. Shopping. E-commerce is a massive industry. In developed countries, online shopping accounts for almost 15% of all money spent. Big online clothes retailers such as ASOS are looking into how to improve the online shopping experience to make it more interactive. Virtual reality is being trialed to provide customers with a virtual tour of an entire store, meaning they can shop in real time,
and even interact online with their friends. Scientists at the University of Technology in Sydney are also developing an app that will create an avatar of a user. സോ ഇതൊക്കെയാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ടോപ്പ് 10 യൂസേഴ്സ്. സോ ഇനി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ യൂസേഴ്സ് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബോഷ് വികസിപ്പിച്ചൊരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ആപ്പാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു കാറ് വാങ്ങി, ബട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ മാനുവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം. ബട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാറിലേക്ക് അത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, വിത്ത് വിഷ്വലൈസേഷൻ അത് കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോളോലെൻസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ. സോ നമുക്ക് ഫോൾട്ട് എവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ വർക്കേഴ്സിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഹോളോലെൻസ് വർക്കേഴ്സ് വെക്കുന്ന ഒരു സിനാരിയോ. അപ്പൊ എക്സ്പെർട്സിന് സ്കൈപ്പ് വഴി ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടർ ബേസ്ഡ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ഇതിൽ പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓവർലേ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇതാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ്. DLP പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു കിനറ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു സെൻസർ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ കിനറ്റ് ബേസ്ഡ് സെൻസേഴ്സ് ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഈ കാണുന്നത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യൂ ആണ്. സോ തെറ്റി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അലർട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഗൈഡ് കണ്ടില്ലേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്പോർട്ട്. ഈ സ്പോർട്സ് ഇവന്റിൽ എല്ലാവരും ഹോളോലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്. പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഹോളോലെൻസ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസ് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഹോളോലെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ടിവിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇത് ആക്ച്വലി 2019 നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. ഇപ്പോ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് കണ്ടു, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് കണ്ടു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയമാണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ MR എന്താണ്. സോ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വിത്ത് ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മള് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ് റൂമിൽ നിന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ടേബിള്, ചെയർ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതിനെ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന ആ വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. The real world and the simulated world. I really felt like it was messing with my senses and taking me somewhere else.
But the thing that science fiction never shows us is ഇത് ഐഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിവൈസ് ആണ്. The graphics are amazing, but it's the positional tracking that really immerses you. But what if you didn't need a PC? Bridge is a new headset designed specifically for the iPhone. With an onboard structure sensor, Bridge unlocks full inside-out positional tracking. No high-end PC, no ഇത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കറക്റ്റ് അതേ പൊസിഷൻസിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചെയറിന്റെയും ടേബിളിന്റെയും പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വെർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ ഒബ്ജക്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. What's Bridge around? With Bridge, you'll be free to actually move. Bridge even brings the real world into view automatically, helping you avoid obstacles. Oh man, this is so വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടു, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടു, മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ബിഫോർ എൻഡിങ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ്. സോ അബൌട്ട് ഇൻഫ്യൂസറി ആക്ച്വലി SJCET തന്നെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ടോം ആണ് SJCET ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി 2016. പിന്നെ അത് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു TB. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ടെക്നോളജീസിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ NIT IIT പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മേജർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപ്ലെയിൻ VR ട്രെയിനിങ്. അതായത് ഇപ്പൊ എയർക്രാഫ്റ്റിലെ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിമുലേറ്റർ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നോർമലി എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്ലീനിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് നിർത്തിയിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് ആവും, അതായത് കോസ്റ്റ് നഷ്ടം വരും. അപ്പൊ ആ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സിമുലേറ്റർ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ക്ലീനിങ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണത്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സിമുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതിന്റെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സിമുലേറ്ററിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഓഗ്മെന്റഡ് GEC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടൈമിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലക്സസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ബാനേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊന്നും കളർ ഫോട്ടോസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആപ്പാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് GEC. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ബാനേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും വരുന്ന ഒരു ആപ്പായിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇത് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ക്ലാപ്പ് ഓഗ്മെന്റഡ് റെസ്യൂമി. ഇപ്പൊ സാധാ ഒരു റെസ്യൂമി ഒരു HR വായിച്ചു നോക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാലാണ് ഒരു പേഴ്സന്റെ സ്കിൽസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്യൂമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഇപ്പോൾ റെസ്യൂമി സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഹോളോഗ്രാം ഡിസ്പ്ലേ വരും. എന്താ ഹോളോഗ്രാം ഡിസ്പ്ലേ ആളുടെ കഴിവുകളും അതേപോലെ ആളുടെ സ്കിൽസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ. ഇത് അതിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. സോ അതിൽ തന്നെ ഒരു ആഡ് ടു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ, ആ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മെസ്സേജ് പോവും.
ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു 9 മൂവിക്ക് വേണ്ടി, പൃഥ്വിരാജ് 9 മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട്. സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൽ വരുന്ന 9 മൂവിയുടെ പോസ്റ്റർ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ദിവസത്തെ ട്രഷർ ഹണ്ടിന്റെ ക്ലൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലൂസിഫർ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ്. അതായത് നമുക്ക് ആ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടിക്ടോക്ക് ടൈപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു IEEE സബ്മിറ്റ് 2019 വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ബൂത്ത്, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഫോട്ടോ ബൂത്ത്, അതായത് അവഞ്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ബൂത്ത്. സോ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കിയോസ്ക് ആണ്, AR TV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് കിയോസ്ക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. സോ പാൻഡമിക്കിന്റെ ടൈമിൽ ഒരു മാസ്ക് അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഫിൽട്ടർ ആണ് AR മാസ്ക് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഇപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bit.ly/ARmask20 എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിൽട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഞങ്ങളൊരു 100+ സ്കൂൾസ്
ഞങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ്. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 24 ന്യൂസ് കാണാറില്ലേ? ഇപ്പൊ 24 ന്യൂസിൽ എങ്ങനെയാണോ അവതാരന്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററും ഷിപ്പൊക്കെ വരുന്നത്, അതേ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് റിയൽ ഹാർട്ട് ഒരു 3D മോഡൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ട്യൂട്ടർ. സോ അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പൊ ട്യൂട്ടർ ആപ്പിന്റെ ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹാർട്ടിന്റെ 3D മോഡല് എങ്ങനെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് ഇതേപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. ടീച്ചർക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യാം, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വാൽവ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ടീച്ചർക്ക് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ടീച്ചർക്ക് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. So that's all about augmented reality, virtual reality, and mixed reality. Thank you all. Thank you so much, sir, for such an incredible session. So let's move on to the Q&A. If you have any doubts or queries, please do drop it in the comment section. Sir, we have questions in the chat box. Okay. So cost of building a simple project. കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അത് പ്രോജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ എത്ര 3D മോഡൽസ് വേണം, എത്ര ഇന്ററാക്ഷൻസ് വേണം, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അതിന് സ്റ്റോറി ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സ്റ്റോറി ലൈനിന് അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ
കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ ചേട്ടാ. ഓക്കെ. ചേട്ടാ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ റെസ്യൂമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വേറൊരാൾ വരാതെ തന്നെ മാനേജറിനെ വെർച്വലായിട്ട് കണ്ടിപ്പം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകത്തില്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണത്തില്ലേ? അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എത്ര റെസ്യൂമേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ വരും. എന്തായാലും ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് 5 lakhs തൊട്ടാണ് കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 5 lakhs? അതെ അതെ. ജോണിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ്. ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കുറെ അധികം വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് കുറെ അധികം ഫ്രീ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Any more questions? Okay, I think there are no more questions at all. I hope the Q&A session was very informative. Okay, now I would like to invite Anne Susan George, Chair, Women in Engineering, IEEE SB SJCET, to propose vote of thanks. Thank you, Reina. Hello, good evening, everyone. I'm Anne Susan George, Women in Engineering Chair at IEEE SB SJCET. It is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of IEEE SB SJCET. And I take this golden opportunity to thank Mr.Shyam, Pradeep, Alil. It was truly an informative and beneficial session, and I'm very much glad and honored to have you with us. We propose our sincere thanks on behalf of IEEE SB SJCET for happily accepting our invitation to take this session. Thank you, sir. And here we have a small token of appreciation as a virtual memento. Next, I thank our college management for giving us the required permission and support in conducting such an event during these tough times. Now I thank Dr. Arun P., Branch Counselor, IEEE SB SJCET, and all other faculties of IEEE SB SJCET, and Mr. Abin Thomas, Chair of IEEE SB SJCET, for your constant guidance and support. Next, I would like to thank all the Execom members of IEEE SB SJCET for helping me coordinate this event all throughout these days. Last but not the least, I would like to thank God Almighty for His blessings throughout the session. And I thank all the participants who have gathered here today, and I appreciate the efforts you have put in to attend the same, and I hope you all make the best of it. Have a great night. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for taking out time from your busy schedule and sharing your experiences and giving us an insight into them. And also to the wonderful audience, thank you for being a part of today's session on the behalf of IEEE SB SJCET. Once again, thank you all. Thank you so much. The feedback form link is now available in the chat box. Please do fill. Thank you. Thank you all. Thank you IEEE SB SJCET for giving me this opportunity. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much, sir.